خشک سالی اور بڑھتی ہوئی گراؤنڈ واٹر کی کمی سے کاشتکار پریشان، زیر زمین پانی کی سطح تیزی سے گر رہی ہے۔ پانی کی سالانہ سطح 50 سے 70 فٹ تک گر چکی ہے۔ محکمہ آبپاشی پنجاب نے انڈر گراؤنڈ پانی کی کم ہوتی سطح کو اوپر لانے میں اہم سنگ میل عبور کر لیا۔ ہیڈ اسلام سے نکلنے والی 65 سالہ پرانی اولڈ میلسی کینال پر گراؤنڈ واٹر ریچارج پروجیکٹ کامیاب۔ بڑھتی ہوئی گراؤنڈ واٹر کی کمی سے کاشتکار پریشان، زیر زمین پانی کی سطح تیزی سے گر رہی ہے۔ سالانہ 0.5 سے 2 فٹ کی کمی سے مجموعی طور پر سطح 50 سے 70 فٹ تک گر چکی ہے۔ ایگزیکٹو انجینئر اسلام ہیڈ ورکس بہاولپور جاوید رسول کا کہنا تھا کہ زیر زمین پانی کو دوبارہ بڑھانے کے لیے محکمہ آبپاشی پنجاب نے ایک اہم سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ ہیڈ اسلام سے نکلنے والی 65 سالہ پرانی اولڈ میلسی کینال پر گراؤنڈ واٹر ریچارج پروجیکٹ کامیاب۔ پنجاب کے پہلے پائلٹ سکیل ریچارج منصوبہ کے تحت زیر زمین پانی کی سطح میں نمایاں اضافہ ہو گیا۔ بلیسنگ ان ڈسکائز آپ کہہ سکتے ہیں اس فلڈ کو، جہاں پہ فلڈ آیا لوگوں کا مالی نقصان ہوا، تو وہیں پہ اس کے بینیفٹ بھی بہت زیادہ ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے وہ ہمارا گراؤنڈ واٹر ٹیبل ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پچھلے کافی عرصے سے ڈراؤٹ رہا ہے اس ایریے میں، اور جو ایکسٹریکشن آف گراؤنڈ واٹر ہے وہ کنٹینیوسلی جاری ہے۔ جاوید رسول کا کہنا ہے کہ منصوبے کے تحت 1924 میں تعمیر کی گئی اولڈ میلسی کینال کو اضافی پانی کے استعمال کے لیے دوبارہ زندہ کیا گیا ہے۔ دریائے ستلج کے اضافی سیلابی پانی کو کینال میں ڈالا گیا اور 15 سے 20 فٹ گہرے کنوؤں کے ذریعے زیر زمین ڈسچارج کیا گیا۔ نتیجے میں 3 کلومیٹر رداس میں گراؤنڈ واٹر کی سطح 10 سے 12 فٹ بڑھ گئی۔ اس کے علاوہ دیگر علاقوں میں بھی نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ جاوید رسول کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان دنیا کا چوتھا بڑا گراؤنڈ واٹر استعمال کرنے والا ملک ہے، جہاں 1.3 ملین ٹیوب ویل سالانہ 40 سے 50 ملین ایکڑ فٹ پانی نکالتے ہیں۔ خشک سالی اور سولر ٹیوب ویلز کی وجہ سے تیزی سے ختم ہونے والے گراؤنڈ واٹر کو بچایا جائے گا۔ یہ منصوبہ پاکستان کے لیے ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ اب تو لوگوں نے سولر ٹیوب ویل لگا کے مسلسل آپ کا پانی جو ہے وہ ایکسٹریکٹ ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہمارا گراؤنڈ واٹر ہے وہ الارمنگ حد تک ڈیکریز ہو گیا تھا، جس کا جو ریٹ ہے 2 سے 3 فٹ پر اینول مین، کہ ایک سال میں 2 سے 3 فٹ وہ پانی جو ہے گراؤنڈ واٹر ہمارا ڈپلیٹ ہو رہا تھا۔ منصوبے سے زرعی شعبہ میں اضافہ، خشک سالی کا مقابلہ اور فوڈ سیکورٹی کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ ایکویفر سٹوریج پوٹینشل کے ساتھ پانی کی کوالٹی کی جانچ، ہیوی میٹلز کا تجربہ، پرمیبلٹی ٹیسٹ، پمپنگ ٹیسٹ، جیو فزیکل سروے اور انفلٹریشن ٹیسٹ کیے گئے۔ محکمہ آبپاشی نے متعلقہ افسران کو منصوبہ کی کامیابی پر خراج تحسین پیش کیا۔ ہمارا ٹیم کے ساتھ طاہر جدھیانہ، روہی، بہاولپور۔ سولر پلیٹ سے ایک بار پھر مہنگی ہونا شروع ہو گئی۔ سولر پلیٹ کی قیمت 17,000 سے بڑھ کر 22,000 روپے تک جا پہنچی ہے۔ قیمت میں اضافے کی وجہ چائنا میں سولر خام مال مہنگا ہونا بتایا جا رہا ہے۔ ملتان سے جنید انور کی رپورٹ دیکھیے۔ سولر پلیٹس کی قیمتوں میں ایک دفعہ پھر اضافہ ہونے لگا۔ سولر پینل پر 8 روپے فی واٹ کا اضافہ ہو گیا۔ سولر ایکسپرٹ انجینئر عاطف عمران کا کہنا ہے کہ سولر کی قیمتوں میں اضافہ خام مال مہنگا ہونے کی وجہ سے ہے۔ حال ہی میں چائنا میں سولر خام مال کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، جس کا اطلاق 1 اپریل سے ہونا ہے، مگر پاکستان میں ابھی سے قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ سولر کی پہلے تو جو وجہ بنی ہے وہ چائنا سے بنی ہے۔ چائنا میں را مٹیریل میں اضافہ ہوا ہے وہ، لیکن اس کا اطلاق 1 اپریل 2026 سے ہونا ہے۔ لیکن پاکستانی مارکیٹ میں جو 1 اپریل کے بعد جو چائنا سے مال آنا ہے، لیکن یہ اضافہ یہ ابھی سے کر چکے ہیں۔ پچھلے 15 دن میں 8 روپے پر واٹ سولر پینل میں یہ اضافہ ہو چکا ہے۔ سولر ایکسپرٹ کا کہنا تھا کہ بڑے بزنس مین نے سولر پلیٹ سٹاک کر لی ہیں، جس سے مارکیٹ میں سولر سسٹم مہنگا ہو گیا ہے۔ اسٹاکسٹ ہیں جو گنتی کے زیادہ سے زیادہ 50 سے 100 لوگ ہوں گے، انہوں نے صرف اپنے گوداموں میں جو ان کا مال پڑا ہوا ہے صرف اسی پہ اضافہ کیا ہے۔ یہ ایک اچھی بات نہیں ہے، یہ ایک لالچ کی بنیاد پر ہے، اور نمبر 1 اور دوسرا یہ 8 روپے کا جو اضافہ ہوا ہے، یہ 15 دن پہلے 8 روپے کم تھے، اب 8 روپے بڑھ چکا ہے۔ سولر پینل کی قیمت 36 روپے فی واٹ تک پہنچ گئی ہے، جبکہ سولر پلیٹ 17,000 روپے سے بڑھ کر 22,000 روپے تک جا پہنچی ہے۔ 5 کلو واٹ سولر سسٹم میں 40,000 جبکہ 10 کلو واٹ سولر سسٹم میں 80,000 روپے کا بڑا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ کیمرامین فہیم کے ساتھ جنید انور، روہی، ملتان۔ خانپور میں آٹے کی قیمت بے قابو، چکی کا آٹا 5,000 روپے فی من سے بھی مہنگا ہو گیا۔ غریب عوام کے لیے 2 وقت کا کھانا بھی خواب بنتا جا رہا ہے۔ مہنگائی نے غریب عوام کی زندگیاں اجیرن بنا دی ہیں۔ آٹے کی بڑھتی قیمت پر عوام سراپا احتجاج ہے۔ عامر سہیل کی رپورٹ دیکھیے۔
कानपुर में आटे की कीमत तेजी से बढ़ने लगी। शहर भर में चक्की का आटा 5200 रुपए फी मन तक फरोख्त होने लगा। सिर्फ एक हफ्ते के दौरान आटा 400 रुपए फी मन महंगा हो गया। शहरियों का कहना है कि चक्की मालकान ने आटे की कीमत बढ़ा दी और फ्लोर मिल माफिया भी सरगर्म है। महंगा आटा कैसे खरीदेंगे गरीब आदमी भाई? 130 रुपए किलो, 5200 रुपए मन, जबकि गवर्नमेंट का ऐलान है कि 1800 रुपए गंदम है, तो आटा हमें मिल रहा है 5200 रुपए, कैसे खरीदेंगे? सर गरीब आदमी तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं पूरी कर सकता इस वक्त में। 5200 रुपए मन दे रहे हैं, कोई भी मजदूर तबका है, कैसे वो अपने घर के अखराजात पूरे करते हैं? ये आटे की निस्बत में देखें आप कितनी महंगाई हो गई है। आटा महंगा होने से घरों के चूल्हे ठंडे पड़ने लगे हैं। आटे की बढ़ती कीमत से ताजिर भी परेशान है। सदर अंजुमन ताजरान खालिद शाहीन ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि आटा समेत रोजमर्रा इस्तेमाल की तमाम अशिया की कीमतें कंट्रोल की जाए। इंतजामिया फौरी नोटिस लेकर खुद साख्ता महंगाई पर काबू पाए। महंगाई ने जो है वो गरीब आवाम की कमर तोड़ के रख दी है। आप आटे को उठा के देख लें कि आटा जो है वो रोजमर्रा की जरूरियात जिंदगी का एक हिस्सा है, और उसमें भी जो है ना बेपनाह इजाफा हो गया है। गरीब आदमी की वो भी पहुंच से बाहर होता जा रहा है। शहरियों ने एहतजाज करते हुए वजीर आला पंजाब से अपील की है कि फौरी नोटिस लेकर मार्केट में आटे की कीमत कम करवाई जाए। कैमरा टीम के साथ आमिर सुहेल, रोही न्यूज, खानपुर। अभी आपको बताएं कि सोने की कीमत तारीख में पहली मर्तबा 5 लाख रुपए फी तोला से तजावज कर गई। 24 घंटे में सोने की कीमत में 25,000 रुपए फी तोला इजाफा हुआ। 24 कैरात सोने की फी तोला कीमत 5,02,500 रुपए हो गई। 22 कैरात सोने की कीमत 4,60,625 रुपए फी तोला हो गई। 24 कैरात सोना 43,000 रुपए फी ग्राम का हो गया। 22 कैरात सोना 39,500 रुपए फी ग्राम फरोख्त होने लगा। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि मियांवाली में सेहत के शोबे से अच्छी खबर है। दिल के मरीजों को अब इलाज के लिए दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा। मियांवाली के डीएचक्यू अस्पताल में कैथ लैब इंस्टॉल कर दी गई है। इस हवाले से हमारे नुमाइंदा अख्तर मिजाज की रिपोर्ट देखिए। मियांवाली में दिल के मरीजों की सुनी गई। डीएचक्यू अस्पताल में कैथ लैब इंस्टॉल। इंचार्ज लैब डॉक्टर मोहम्मद हसनैन का कहना है कि अगले 4 रोज तक लैब का बाकायदा इफ्तिताह किया जाएगा। हार्ट अटैक की सूरत में डीएचक्यू अस्पताल में इलाज मुमकिन होगा। मरीजों की एंजियोग्राफी करके शरियान खोल दी जाएंगी। शरियानों में स्टंट भी डाले जाएंगे। चीफ मिनिस्टर पंजाब का शुक्रिया कि जो उन्होंने रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट शुरू किया है, न सिर्फ मियांवाली के लिए बल्कि दूर दराज के 16 अजला में, जिसमें कैथ लैब की मौजूदगी यकीनी बनाई जा रही है और उसके साथ स्टाफ का भी। इससे फायदा ये होगा कि जो पहले इमरजेंसी पेशेंट जहां पे हार्ट अटैक के साथ रेफर होकर जाते थे और रास्ते में दम तोड़ जाते थे, उनको अब अपने इलाके में सहूलत मौजूद होगी। फोकल पर्सन डॉक्टर फैसल के मुताबिक वार्ड तश्कील दे दिए गए हैं। कैथ लैब को अमला मिल चुका है। अस्पताल में दिल के मरीजों को तमाम तर सहूलियात दस्तयाब होंगी। जी बिल्कुल, हमारे पास अब वार्ड फंक्शनल हो चुके हैं कैथ लैब के। उसके अलावा बाकायदा इफ्तिताह, जिस तरह सर ने आपको ब्रीफ किया है कि इंशाल्लाह कुछ रोज में हो जाएगा। हमारे पास ऑलमोस्ट बेड्स, ऑक्सीजन, हर चीज अवेलेबल हो चुकी है। डीएचक्यू हॉस्पिटल की तरफ से हमें सारी चीजें अवेलेबल हो चुकी हैं। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक अगले 10 रोज तक कैथ लैब का इफ्तिताह कर दिया जाएगा। कैमरामैन शराज इकबाल के साथ अख्तर मिजाज, रोही, मियांवाली। तफसीलात आपने जानी। अभी आपको बताएं कि जनूबी पंजाब में मंकी पॉक्स ने खतरे की घंटी बजा दी। नेशनल अस्पताल मुल्तान में जेर इलाज मरीज में मंकी पॉक्स की तस्दीक हो गई। मंकी पॉक्स का शिकार 22 साल मरीज का ताल्लुक खानेवाल से है। मंकी पॉक्स की तस्दीक के बाद मरीज को आईसीयू में मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताएं कि जनूबी पंजाब में मंकी पॉक्स ने खतरे की घंटी बजा दी। नेशनल अस्पताल मुल्तान में जेर इलाज मरीज में मंकी पॉक्स की तस्दीक। मंकी पॉक्स का शिकार 22 साल मरीज का ताल्लुक खानेवाल से है। इस हवाले से हमारे नुमाइंदा मुल्तान गोहर रहमान हमारे साथ मौजूद है। गोहर रहमान, बताइएगा क्या सूरत हाल है मरीज की? बिल्कुल, सेहत के मैदान से ये बड़ी खबर ये है कि एक दफा फिर से मुल्तान में पंजाब की सबसे बड़ी राजगाह नेशनल हॉस्पिटल में मंकी पॉक्स का जो मरीज है वो रिपोर्ट हुआ है, और जिसकी तमाम जो टेस्ट रिपोर्ट्स हैं वो मुस्बत आई हैं, और मरीज के हवाले से इस वक्त इलाज मालिएगा उसका सिलसिला जारी है। फौरी तौर पर जैसे ही रिपोर्ट मुस्बत आई है तो जो मुतासरा मरीज था उसे आईसीयू वार्ड में, अलहदा वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है, और इस हवाले से डॉक्टर्स को भी और जो वहां पर अमला तैनात है उसे भी खुसूसी तौर पर जो एडवाइजरी है वो इस हवाले से जारी की गई है कि अपना ख्याल रखें, और साथ ही उस मरीज का इलाज मालिएगा सिलसिला जारी है। उस मरीज की हिस्ट्री के हवाले से बात की जाए तो मरीज की जो उम्र है
وہ نوجوان ہے، 22 سالہ شخص ہے جس میں یہ تصدیق ہوئی ہے، نوجوان ہے، اور اس کا جو تعلق ہے وہ ضلع خانیوال سے بتایا جا رہا ہے۔ اس وقت نشتر ہاسپٹل میں اس زیر علاج مریض کا علاج معالجے کا سلسلہ جاری ہے، اور ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ پہلے تو پتہ لگایا جا رہا ہے کہ اس مریض کی ہسٹری کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، یہ اس نے بین الاقوامی ٹریول تو نہیں کیا، اور اس کے مطابق ہی اس کی ٹریٹمنٹ کی شروع کی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی جو زیر علاج مریض ہے جس میں منکی پاکس کی تصدیق ہوئی ہے، اس کے جو دیگر ٹیسٹ ہیں ڈاکٹرز کے مطابق وہ کیے جا رہے ہیں، جن کی رپورٹ صبح تک موصول ہو جائے گی، اور اس سے جو متاثرہ اور لوگ ہیں جن کے ساتھ اس نے ٹریول کیا یا جو اس کے گھر کے اور افراد ہیں، ان کے بھی اس وقت جو ہیں وہ نشتر انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ گوہر رحمان شیخ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ کمپیوٹر آپریٹر نے لیٹر تاخیر سے کیوں ٹائپ کیا؟ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل میاں والی اور سی او ضلع کونسل آمنے سامنے آ گئے۔ اے ڈی سی جی نے سی او ضلع کونسل خرم افتخار کو سرنڈر کرنے کے لیے میونسپل کارپوریشن کے کمپیوٹر آپریٹر کو لیٹر لکھنے کا کہا۔ کمپیوٹر آپریٹر نے لیٹر ٹائپ کرنے میں دیر لگا دی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل نے کمپیوٹر آپریٹر کو ہی معطل کر دیا۔ ایم سی ملازمین نے وجہ دریافت کی تو اے ڈی سی جی نے غصے میں آ گئے اور اے ڈی سی جی نے پولیس بلا کر 6 ملازمین کو حوالات میں بند کرا دیا۔ ڈپٹی کمشنر میاں والی اسد عباس مگسی نے دونوں فریقین میں صلح کرا دی۔ تھانے میں بند ملازمین کو بھی رہا کرا دیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ کمپیوٹر آپریٹر نے لیٹر تاخیر سے ٹائپ کیوں کیا؟ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل میاں والی اور سی او ضلع کونسل آمنے سامنے۔ روپے مالیت کا سیوریج منصوبہ بھی لگتا ہے گندے پانی کے ساتھ ہی بہہ گیا۔ 8 سال میں سیوریج منصوبہ مکمل ہوا، نہ ہی پرانی سیوریج لائنوں کی صفائی کی گئی۔ گندا پانی گلیوں اور محلوں میں جمع ہونے سے شہری شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ اس پر اسلم بلوچ کی رپورٹ دیکھیے۔ بھکر میں 88 کروڑ روپے کی لاگت سے سٹی سیوریج منصوبہ 8 سال بعد بھی مکمل نہ ہو سکا، نہ ہی پرانی سیوریج لائنوں کی صفائی ممکن ہو سکی ہے۔ سیوریج کا پانی گلیوں اور محلوں میں جمع ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ਪਾਣੀ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹੋ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਫੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਤੇ ਕੌਣ ਲਾਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ। ਚਲੋ ਉਤਰੀ ਦੇਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ कोई मसला बढ़ जाता है। सीवरेज मंसूबा मुकम्मल न होने की वजह से सीवरेज का पानी पुल शेख राव से 3 किलोमीटर दूर तक फैल चुका है। गंदे पानी ने जेर जमीन पानी को भी आलूदा कर दिया है, जिसके बायस शहरी मुजरे से पानी पीने पर मजबूर हैं। बहुत परेशानी हो रही है यहाँ पर आने जाने की, मोहल्लेदारों को यहाँ पर पानी खड़ा है, नमाजियों के लिए बहुत परेशानी है। हमारा मुतालबा है वज़ीर आला पंजाब से कि इसको ठीक करवाया जाए। शहरियों ने अल्लाह हुकाम से मुतालबा किया है कि सिटी सीवरेज मंसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाया जाए ताकि अवाम को गंदे पानी की अजियत से निजात मिल सके। कैमरामैन अतीकुर रहमान के साथ असलम बलोच, रोही न्यूज, भक्कर। शहर औलिया में 225 साल पुराना तारीखी रेलवे स्टेशन खंडरात का मंजर पेश करने लगा है। शहर का सकाफती विरसा आज इंतजामिया की तवज्जो का मुंतज़िर है। रेलवे स्टेशन की इमारत बोसीदा होने के बायस कोई भी नागहानी हादसा भी हो सकता है। इस पर सलमान जमीर की रिपोर्ट देखिए। शहर औलिया का कदीमी सकाफती विरसा सिटी रेलवे स्टेशन खंडरात में तब्दील। 1805 में तामीर रेलवे स्टेशन का कोई पुरसाने हाल नहीं। इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस रेलवे स्टेशन की इमारत बोसीदा हो गई। शखिस्ता हाल इमारत की वजह से किसी भी वक्त कोई बड़ा सानिया पेश आ सकता है। शहरी कहते हैं एक जमाने में जनूबी पंजाब का सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन यही था। यहाँ से दूसरे शहरों को ट्रेनों की आमदोरफ्त हुआ करती थी। उस टाइम बेटर से अब कुछ ये जंगल बन गया है, खंडाट बन गया, क्या करें। यहाँ आन के धूप ही सेकते हैं और ना कोई सवारी कोई आती है, ना कोई जाती है, ना कोई बैठता है, ना कोई उठता। बस धूप सेकने आ जाते लोग। शहरियों का कहना था कि सिटी रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की आमदोरफ्त के बायस कई लोगों का रोजगार लगा हुआ था। शहर के वस्त में होने की वजह से तमाम इलाकों के लोग आसानी से रेलवे स्टेशन पहुँच जाया करते थे। यहाँ पर पहले तो जो था ना वो ठंडे वाली पानी वाला सिस्टम, वो भी यहाँ पर था, कूलर ठंडे का पानी का यहाँ पर प्लेटफार्म के ऊपर, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं, अब खंडरात ही है सारा। इंतजामिया अगर सिटी रेलवे स्टेशन को दोबारा बहाल करे तो इससे मुल्की मईशत में बेहतरी आएगी और स्टेशन की रौनकें दोबारा बहाल हो सकेंगी। कैमरामैन इरफान असलम के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान।
पिपला में जिले इंतजामिया और अवामी नुमाइंदों की अदम तवज्जो मेले वाली में 200 से ज्यादा घर और हजारों एकड़ अराजी दरियाबुर्द हो गई। दरियाई कटाव के रोकथाम के लिए ताहाल कोई अमली इकदाम नहीं किए गए। इलाका मकीनों ने दरियाई कटाव को रोकने के लिए अपनी मदद आप के तहत बंद की तामीर शुरू कर दिया है। इस हवाले से अताउल्लाह शाहीन की रिपोर्ट देखिए। पिपला के इलाके मेले वाली में 2 साल से दरियाई कटाव जारी। दरियाई कटाव के रोकथाम के लिए ना तो जिले इंतजामिया ने कोई अमली इकदामात किए, ना ही मुंतखब नुमाइंदों ने हिफाजती बंद की तामीर के लिए कोई ग्रांट जारी कराई। दरियाई कटाव की वजह से गरीब इलाका मकीनों के सैकड़ों मकानात और हजारों एकड़ अराजी दरिया बुर्द हो चुकी है। वाली का इलाका है मेले वाली, यहाँ पर पिछले 2 साल से दरियाई कटाव जारी है और इनकी अभी तक कोई बंद नहीं बांधा गया। ये लोग अपनी मदद आप के तहत जो अपना बंद बना रहे, ना यहाँ पर कोई सियासी है, ना अभी तक यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर मियां वाली ने विजिट किया है, ना मलिक फिरोज जोई आई है। इलाका मकीनों ने दरियाई कटाव को रोकने के लिए चंदा इकट्ठा करके अपनी मदद आप के तहत बंद की तामीर शुरू कर दी, जो जिले इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदों की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। इलाका मकीनों ने वजीर आला पंजाब से बंद की तामीर के लिए ग्रांट जारी करने का मुतालबा किया है। भाई सारे को डीसी साहब को 6 महीने में दे रहे हैं, 10 बंदे 50 बंदा एहतजाज की सूरत जो गेट ते गए, सारे को इतने विजिट नहीं किया। आधा ही मैं 4-5 दिन के अंदर अंदर आ जाऊंगा। मेले वाली में जारी दरियाई कटाव को रोकने के लिए अगर हुकूमती सतह पर फौरी अमली इकदामात न किए गए तो ये इलाका सफाए हस्ती से मिट जाएगा। कैमरामैन नजीब नियाजी के साथ अताउल्लाह शाहीन, रोही न्यूज, कुंदियां।